जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर आंबबड़ा जंगल निकट में पानी बोतल बजाई पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। भीमकुंड पर्यटनस्थली आंबबड़ा जंगल पाखरे अपराह्न प्राय 3 घटिका समय एक पानी बोतल बजाई पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा ग्रामवासी निकटर सूचना मिली। दुर्घटन ड्राइवर सामान्य आहत होते तेबे निकटस्थ ग्रामवासी माने 108 आम्बुलेंस और ठाकुरमुंडा थाना को खबर देते। खबर पाई घटनास्थल में ठाकुरमुंडा पुलिस पहुंची दुर्घटनार तदंत करुवा ग्रामवासी पाखर सूचना मिली। परवर्ती खबर पालमणी गाड़ी चेकिंग बेले 3 जन मद्यप चालकों नाँ मामला रुजु। 30 तारिख राति बारिपदा टाउन पुलिस पक्षर पालमणी जानवाहन जांच करुवा समय राति प्राय 9:30 रु 10:30 मध्य 3 जन गाड़ी चालकों मद्यपान कर गाड़ी चालना करुवार देखा पाई एवं तांकु अटकाई तांको नाम 3 गोटी पृथक मामला रुजु कर सूचना मिली। तेबे ए संपर्क में पुलिस पक्षर मंगलवार सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर लुलुंग ग्राम में असहाय लोक कमल बांटिले स्थानीय विधायक। बांगरीबसी निर्वाचन मंडल सामाखंडा ब्लॉक लुलुंग ग्राम में बसवास करुवा असहाय अनाथ शय्याशायी अवस्था जीवन यापन करुवा लोक पहुंची देवा 4 घटिका समय शीत वस्त्र प्रदान कले बांगरीबसी विधायिका श्रीमती संजली मुर्मू। जिले में प्रबल शीत अनुभूत होता बेले विधायिका लोकों निकट को पहुंची दृश्य देखा मिलता। परवर्ती खबर बैसिंगा 33 केवी ग्रिड लाइन मरामती सांग को आनुषंगिक काम जनवरी और फेब्रुआरी मासरे पर्यायक्रमे 15 दिन विद्युत काट कर बुधवार राति 7 सूचना देले टाटा पावर अधिकारी। बैसिंगा 33 केवी ग्रिड्र मरामती तथा हाथी कॉरिडोर पर आनुषंगिक काम कार्यसूची चूड़ांत हो जाइथिबारु आगामी ग्रीष्म प्रवाह पूर्व समस्त मरामती काम सारिबा को टाटा पावर पक्षर आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कराई। एही परिप्रेक्षी में जनवरी मासरे 3 तारिख 8 तारिख 11 तारिख 12 तारिख 21 तारिख 24 तारिख 28 तारिख और 31 तारिख मानकरे सकाळ 9टारू विद्युत काट कराजिबो। सेही बेली फेब्रुआरी मासरे 4 तारिख 8 तारिख 11 तारिख 15 तारिख 18 तारिख 21 तारिख और 25 तारिख मानकरे अनुरूप भाव में विद्युत काट कराजिबा नै टाटा पावर कार्यालय पक्षर विधिबद्ध सूचना जारी कराଯାଇଛି। उपरोक्त तारिख मानकरे हेबाकु थिबा बैसिंगा 33 केवी फीडर अधीनस्थ बैसिंगा कलमा गड़देउलिया बाछुरीपड़ा पलासिया अणला मेरदा पाटलीपुरा इलाका विद्युत सरबराह बंद रहिबो बोली टाटा पावर कार्यालय पक्षर सूचना प्रदान कराଯାଇଛି। आगामी प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव समय विद्युत काट को एड़ाइबा को टाटा पावर पक्षर एभली पदक्षेप ग्रहण कराजिबा नै सूचना प्रदान दिया जायछि। परवर्ती खबर कप्तिपदा थानार गौड़गाँ ग्राम में बेआईन धान गोदाम उपर चढ़ाऊ कले तहसिलदार और पुलिस। सोमवार दिन प्राय 2:30 समय कप्तिपदा थाना गौड़गाँ ग्राम में एक गोदाम रे बेआईन धान गच्छित थिबा खबर जोगाण विभाग पाइबा परे तहसिलदार एवं पुलिस मिलित भाव चढ़ाऊ करथिले। तेबे गोदाम रे 1,500 क्विंटाल रु अधिक धान गच्छित थिबार जोगाण विभाग देखा पाइथिला। एथि सहित किछि धान बस्ता गोटे ट्रैक्टर रे लोड करा जाउथवा बाबद को चालाण पाई रखा जाइथिला ताकु मध्य अटक रखिथिला जोगाण विभाग। तेबे चढ़ाऊ समय गोदाम मालिक कौन वैध कागजपत्र देखाई न पारिबारु गोदाम को अपराह्न प्राय 5 घटिका समय सील करा जाइथिबा जणा जाइछि। एथि सहित एते परिमाणर धान केउठारु आनिले एवं कुआडे चालाण करुथिले ताहार तदंत मध्य करुछि पुलिस। परवर्ती खबर करंजिया थाना परिसर में युव सांबादिक सुमंत पात्र को संबर्धित कले थाना अधिकारी। मयूरभंज जिला करंजिया पुलिस पक्षर युव सांबादिक सुमंत पात्र को संबर्धित करा सूचना मिली। करंजिया थाना परिसर में दिवा प्राय 1 घटिका समय करंजिया थाना अधिकारी नीरज कुमार मल्लिक युव सांबादिक श्री पात्र निज कर्मक्षेत्र में अतुलनीय कार्य करुथिबारु उत्तरीय और पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक तांकु संबर्धित करा जायथिला। एही कार्यक्रम में थानार कर्मचारी व्यतीत सांबादिक अरुण कुमार बेहरा कविताराणी महंत सत्यव्रत मिश्र प्रमुख उपस्थित रही। परवर्ती खबर दुधियानी बलांचलर बड़ा ग्राम निकट झाड़खंडी हाथीपलक उपद्रव। करंजिया वनखंडर पृथक पृथक स्थान में उपद्रव करुथिबा 26 टिकिया झाड़खंडी हाथीपलक मध्यरु 12 रु ऊर्ध्व हाथी अपराह्न प्राय 4 घटिका 30 मिनिट समय
ଦୁଧିଆଣି ବନାଞ୍ଚଳ ବଳା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ହାତୀପଲ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ଗତ ରବିବାର ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗିନେନିଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପର୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଗଗିନେନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାନରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ 7ଟା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିମିଳିପାଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପରେ 8ଟାରେ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନା ରହିଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ସହ ସେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜିନ୍ନତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଉକ୍ତ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ସହିତ ସେଠାରେ କୁଣ୍ଡ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିନ୍ନତକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ରଖାଯିବ। ତା'ର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରେ ହିଁ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜେନାବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଡ଼ାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଘି ନୂଆ ସାହିରେ ଗୁରୁଦେବ ସିଂର ପତ୍ନୀ ଲୁବେଇ ସିଂ ବୟସ 40 ବର୍ଷ 31 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘର ସାଇଁକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ କାଳିଆପଦାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଲୁବେଇ ରାତିରେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ମୃତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପୁରୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଞ୍ଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣୀକୁ ନୂଆବର୍ଷରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକି ନଥିଲା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଭଞ୍ଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ରହଣୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସକାଶେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜପୁର ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହଣୀ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳବାଇ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ତାରିଖରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ 2ଟି ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ ଭଞ୍ଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣୀ ସହିତ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ଭଞ୍ଜପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ରହଣୀ ସକାଶେ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 2 ତାରିଖରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚିତ୍ରଡ଼ା ମରଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାରେ ଶିଳଦାଠାରେ ଜମ୍ବିରା ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି ପୋଲ। ଏହି ପୋଲଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପୋଲର 2 ମୁଣ୍ଡରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଲୁହା କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରି ମଜବୁତ ଭାବରେ ପୋତିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଚିତ୍ରଡ଼ା ପଟୁ ମରଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶିଳଦା ପଟ ବାରିକେଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଉପାଡ଼ି ପଳାଇ ପଟାମୁଣ୍ଡିଆ ପଟ ବାରିକେଡକୁ ବାଦ ଦେଇ ଡାହାଣ ପଟ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବାରିକେଡ୍ ପାଖରେ ଥିବା କେତେଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପିକଅପ୍ରେ ଚରା କାଠ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଚରା ମାଲ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପଛପଟେ ଥିବା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଚରା ମାଲ ପରିବହନ ନେଇ ଜନମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ପିକଅପ୍ ମରଡ଼ା ଥାନା ସାମ୍ନା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବା ଏହି ପିକଅପ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜବତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷରେ ଜାଗାବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ କହି ଗ୍ରାମର ଅନାଦି ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୈଳବାଳା ବୟସ 63 ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ କର୍ମୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
ରୁନି ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ଟଣାଟଣା କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ମରଡ଼ା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 432/24ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଏଏସ୍ଆଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦେହୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।